Okay. Good morning, everyone. Welcome to my online class again, organized by South Asian School and College, Chattogram. Dear students, how are you? Fine, sir. Hope you are very much well by the grace of Almighty Allah. I'm also fine. This is our third class of English first paper, class 10. You obviously know that in the last class we discussed model question 40 and 41. And in this class, I will discuss model question 42 and 43. Basically, we will discuss some important item from this model question. So dear students, now I'm going to start my class. Please listen and watch the class very attentively. Can you see? Can you hear me? Yes, sir. তোমরা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার স্লাইড দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে স্যার। ওকে। This is my introduction. এখানে একটু খেয়াল করো। The topic of today's class is model question 42 and 43, item number 3, 4, 5, 6 and 7. Basically, we will discuss these items from these model questions. Now you can see the topic of today's class. The topic of today's class is model questions 42 and 43. From model question 42, we will discuss item number 4, 5, 6 and 7, and from model question 43 I will discuss item number 3 and 7. Understand? বুঝতে পেরেছো? শোনা যাচ্ছে? Yes, sir. Okay. Now you can see the learning outcomes of today's class. Actually, after completing this class, we will be able to know the following. Number 1, we can know about Christopher Columbus, a European explorer. Number 2, we can complete an information transfer. And number 3, we can write a summary of the given passage. Number 4, we can rearrange the story in correct order. এই ক্লাসটি শেষে আমরা এখানে একজন ভ্রমণকারী, ইউরোপিয়ান ভ্রমণকারী ক্রিস্টোফার কলম্বাস সম্পর্কে জানতে পারবো এবং এখানে একটা ইনফরমেশন এই পেসেজের উপর ডিপেন্ড করে একটা ইনফরমেশন ট্রান্সফার কমপ্লিট করতে হয়, সেটা আমরা আজকে কমপ্লিট করব। 3 নম্বরে আমরা একটা পেসেজ, এখানে একটা পেসেজ দেওয়া থাকে, সেই পেসেজের উপর আমরা একটা সামারি তৈরি করতে পারবো, সামারি লিখতে পারবো। and finally we can rearrange the story in correct order. আমরা কিছু এলোমেলো বাক্যকে একটা কারেক্ট অর্ডারে একটা স্টোরি কমপ্লিট করতে পারবো। ওকে, নাও ক্লাস দেখো, ভালো করে ক্লাস দেখো, সাউন্ড করিও না কেমন? আমি কোয়েশ্চেন করলে জাস্ট অ্যানসার গুলো উত্তর দিবেন। ওকে, now at first model question 42, প্রথমে model question 42
এখান থেকে আমরা 4টি আইটেম পড়বো, আইটেম 4, 5, 6 and 7. আমি একটু আগেই বলেছি। Now you can see a passage. এই প্যাসেজটি তোমাদের একটা আনসিন প্যাসেজ, তোমাদের আইটেম নাম্বার 4 এ দেওয়া থাকে প্রত্যেকটা মডেল কোশ্চেন, এবং তোমাদের ফাইনাল পরীক্ষায়ও একইভাবে কোশ্চেন আসবে। 4 নম্বরে একটা আনসিন প্যাসেজ আছে, এই প্যাসেজ থেকে আমাদের একটা ইনফরমেশন ট্রান্সফার কমপ্লিট করতে হয়, পাশাপাশি একটা সামারি লিখতে হয়, আমাদের লিখতে হয়। এখন আমি প্যাসেজটি পড়ছি, সবাই একটু খেয়াল করো। ক্রিস্টোফার কলম্বাস ওয়াজ অ্যান এক্সপ্লোরার। ক্রিস্টোফার কলম্বাস ছিলেন একজন ভ্রমণকারী। In 1492 he sailed from Europe to America. 1492 সালে সে ইউরোপ থেকে আমেরিকায় ভ্রমণ করলেন। He and his sailors crossed the Atlantic Ocean. সে এবং তার নাবিকগণ আটলান্টিক ওশান ক্রস করলো, not knowing where they would land. মানে তারা যে সেখানে নামবে না জেনে, তারা সেখানে জানতে না পেরে, অর্থাৎ না বুঝে না জেনে তারা সেখানে আটলান্টিক মহাসাগরে পাড়ি দেন। It was a voyage into the unknown. এটা তাদের একটা মানে অজান্তে একটা ভ্রমণ। After Columbus, other Europeans began to explore and settle in America. কলম্বাসের পরে অন্যান্য ইউরোপিয়ানরা শুরু করেছিল টু এক্সপ্লোর, ভ্রমণ করতে, and settle in America, এবং আমেরিকায় বসবাস করতে। ক্রিস্টোফার কলম্বাস was born in 1451. ক্রিস্টোফার কলম্বাস 1451 সালে জন্মগ্রহণ করেন। It was a time of new ideas and discoveries in Europe. এটা ছিল নতুন আবিষ্কার এবং নতুন ধারণার উদ্ভাবনের সময়। We call this time the Renaissance. আমরা এটাকে রেনেসান্স বলি, অর্থাৎ পুনর্জন্ম। A word that means rebirth. এটা অর্থ হচ্ছে যে পুনর্জন্ম, অর্থাৎ কোনো কিছু পুনর্জাগরণ, রিবার্থ শব্দের অর্থ। People were making maps of new lands. মানুষ নতুন মানচিত্র তৈরি করছিল। They were building ships to explore places they had never visited before. তারা কিছু শিপ বোট তৈরি করছিল ভ্রমণ করার জন্য, যে আননোন কিছু প্লেস যেখানে তারা আগে কখনো যায়নি। Columbus did not discover America. Columbus did not discover, সে আবিষ্কার করেনি আমেরিকা। There were many people already living there. সেখানে অনেক মানুষ অলরেডি কি করতেছিল, বাস করতেছিল। Vikings from Europe had landed in America 500 years before. Viking একটা হচ্ছে ইউরোপের, এটা একটা জাতি, তারা had landed সেখানে অবস্থান করেছে, সেখানে নেমেছিল ইন আমেরিকায় 500 বছর আগে, অর্থাৎ 500 বছর আগে থেকে তারা ওখানে বসবাস করতেছে। বাট কলম্বাস ডিড নট নো দ্যাট, কিন্তু কলম্বাস এটা জানতো না। His voice started regular. এ সাউন্ড করতেছে কে? কথা বলিও না, কিপ সাইলেন্ট প্লিজ। যার এখান থেকে সাউন্ড আসছে সে মিউট করে রাখো, সাউন্ড আসতেছে মিউট করে রাখো। People in Europe wanted to find a new sea route to trade with Asia. এশিয়ার দিকে যাওয়ার জন্য তারা, ইউরোপের লোকেরা নতুন পথ আবিষ্কার, নতুন সমুদ্র পথ খুঁজতেছিল। They wanted to send. কথা বলতেছ এখনো? আমি মিউট।
একটু খেয়াল করো। People in Europe wanted to find a new sea route. ইউরোপের লোকেরা চেয়েছিল খুঁজতে a new sea route, একটা নতুন সমুদ্র পথ, to trade with Asia, এশিয়ার সাথে ব্যবসা করার জন্য। They wanted to send ships to India, China and East Indies. তারা চেয়েছিল প্রেরণ করতে তাদের বুটগুলোকে, তাদের শিপগুলোকে ইন্ডিয়া, চায়না এবং ইস্ট ইন্ডিজ। ইস্ট ইন্ডিজ বলতে এখানে এই উত্তরের যে দ্বীপগুলো আছে সেগুলাকে বোঝাচ্ছে। দ্য পর্তুগিজ ট্রাইড টু সেল সাউথ অ্যারাউন্ড আফ্রিকা। পর্তুগিজরা চেয়েছিল যে সেল সাউথ, দক্ষিণ আফ্রিকা মানে পুরো আফ্রিকায় তারা কি করতে, ভ্রমণ করতে। ইট ওয়াজ এ লং ওয়ে, এটা অনেক পথ ছিল। কলম্বাস ওয়ান্টেড টু সেল ওয়েস্ট। কলম্বাস চেয়েছিল পশ্চিমের দিকে সে ভ্রমণ করবে। কলম্বাস হোপ টু রিচ চায়না ইন এ ফিউ ডেজ। কলম্বাস আশা করেছিল যে খুব অল্প সময়ের মধ্যে, কিছুদিনের মধ্যেই সে চায়না পৌঁছে যাবে। হি নিডেড মানি টু মেক হিজ ড্রিম কাম ট্রু। তার স্বপ্নকে পূরণ করার জন্য তার প্রচুর টাকা দরকার ছিল, প্রয়োজন ছিল। কলম্বাস ট্রাইড টু পারসিউট রিচ পিপল টু হেল্প হিম। কলম্বাস যারা ধনী লোক ছিল তাদেরকে অনেক বুঝিয়েছিল যে তাকে কিছু হেল্প করার জন্য, তাকে কিছু টাকা পয়সা দেওয়ার জন্য। মোস্ট লাভ অ্যাট হিম, অনেকেই তাকে অবজ্ঞা করত। অ্যাট লাস্ট, অবশেষে কিং ফার্ডিন্যান্ড অ্যান্ড কুইন ইসাবেলা অফ স্পেন গেভ হিম মানি ফর শিপস। অবশেষে রাজা ফার্ডিন্যান্ড এবং কুইন রানী ইসাবেলা মানে স্পেনের রাজা এবং রানী তাকে কিছু টাকা দিয়েছিল শিপ তৈরি করার জন্য। নাও এখন একটু খেয়াল করো, এখান থেকে 4 নম্বরের কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমাদের ইনফরমেশন ট্রান্সফার। এই ইনফরমেশন ট্রান্সফারটি আমাদের কমপ্লিট করতে হয়। আহাত, আহাত, Yes, sir. হ্যাঁ, তো আমি যার নাম ধরবো সে আনমিউট করে কথা বলবে, কেমন? এই কথা ক্লিয়ার করে বোঝা যাচ্ছে? Yes, sir. ওকে, তুমি আনমিউট রাখো। একটু খেয়াল করো, এখানে দেখো, এখানে একটা ইনফরমেশন ট্রান্সফার আছে। এই ইনফরমেশন ট্রান্সফারটি আমাদের পরিপূর্ণ করতে হয়। প্রথমে আমাদের এই কলামগুলা আর রো গুলা একটু খেয়াল করতে হবে কোথায় কি চাওয়া হচ্ছে। তাহলে এটা হচ্ছে বায়োগ্রাফি অফ ক্রিস্টোফার কলম্বাস অ্যান এক্সপ্লোরার। বার্থ আছে, আমরা এখানে কি দেবো? 1 নম্বরে কি হবে আমাদের? 1 নম্বরে আমরা দেব কি, বলো? 1 নম্বরে কি হবে? বার্থ ইন 1451 হবে না? আমাদের পেসেজে তো ছিল ইন 1451, ছিল না? বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. এখানে হবে ইন 1451। তারপরে 2 নম্বর দেখো তো, ওয়ার বিল্ড শিপস ডিউরিং রেনেসান্স। এখানে আমাদের 2 নম্বর হবে কি? পিপল হবে। এখানে কি হবে? পিপল। People. তাহলে আমরা প্রথমে দিচ্ছি 1451, 2 দিচ্ছি পিপল। People. নেক্সট একটু খেয়াল করো, এরপর 3 নম্বর দেখো, বাইকিংস ফ্রম ইউরোপ 500 ইয়ার্স বিফোর কলম্বাস। তাহলে 3 নম্বরে কি হতে পারে? হ্যাড ল্যান্ডেড। এখানে হবে কি? had landed Vikings from Europe had landed 500 years before Columbus. কলম্বাসের 500 বছর আগে ইউরোপের বাইকিং জাতিরা ওখানে অবস্থান নিয়েছিল, বসবাস করছিল। তারপর দেখো 4 নাম্বার, 4 হবে ইন আমেরিকা। এখানে একটা প্লেস দিতে হবে আমাদের। কি দিতে হবে? প্লেস দিতে হবে। এখানে আমরা দেবো কি? ইন আমেরিকা। নাও নাম্বার 5, এখানে দেখো 5 নাম্বার, গেভ ক্রিস্টোফার কলম্বাস মানি। কে দিয়েছিল মানিটা? টাকা কে দিয়েছিল? কিং
কিং ফার্ডিন্যান্ড অ্যান্ড কুইন ইসাবেলা। তাহলে এখানে দুজন, রানী এবং রাজার নাম আসবে। কিং ফার্ডিন্যান্ড অ্যান্ড কুইন ইসাবেলা গেভ ক্রিস্টোফার কলম্বাস মানি in the end of In the end. Spain for making ship. Spain. For making ship. বুঝা গেছে এটা? Yes, sir. নাও এটা একটু খেয়াল করো, এটা তোমাদের 6 নম্বরে আসে মডেল কোয়েশ্চনে। এখানে 3টা কলম দেখছো, এই কলমগুলোকে আমাদের একসাথে মিলিয়ে লিখতে হবে। নাম্বারিং করলে উপরে করবা, মানে পাশে বাম পাশে নাম্বারিং করবা। যেমন ধরো এ আই আই এভাবে যে নাম্বারিং করে প্লাস প্লাস দিয়েছে সেটা সমস্যা নেই, বাম পাশে করবা, কিন্তু লাইনটা তোমাকে পরিপূর্ণভাবে লিখতে হবে। লাইনটা কি করতে হবে? পরিপূর্ণভাবে লিখতে হবে। এখানে দেখো, কমিউনিকেটিভ কম্পিটেন্স মিনস দ্য এবিলিটি অফ ইউজিং ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি ইন ডিফারেন্ট সার্কামস্ট্যান্স। কমিউনিকেটিভ কম্পিটেন্স মিনস বলো, এখন বলছি না আমি, মিনস কি হবে শুনতে পাচ্ছ? The ability of using language. The ability of using language appropriately Using in different language. in different circumstances. Appropriately in different circumstances. তাহলে আমরা লেখার সময় a plus এইখান থেকে 2, এরপর এখান থেকে 2 বাম পাশে রাখবো, এরপরে পাশে আমরা এক সেন্টেন্সে এই বাক্যটা কমপ্লিট করে লিখে দেবো। লেখার সিস্টেমটা বুঝতে পেরেছো? নাও বি নাম্বার দেখো, there are two ways of developing communicative competence. There are two ways of developing communicative competence. তারপর সি নাম্বার, acquisition is the way of developing ability in their mother tongue. In developing their mother acquisition is the way of developing ability in their mother tongue. তারপর দেখো, in non-technical term acquisition is picking up a language spontaneously. Picking up language is picking up language spontaneously. বুঝতে পেরেছো? এই তো 5। তারপরে Yes, sir. a language is more successful when it is acquired. তাহলে a language is more successful When it is acquired. When it is acquired. ওকে, বুঝা গেছে এটা ক্লিয়ার করে? Yes, sir. নাও দেখো এরপরে যেটা, আচ্ছা এটার অ্যান্সারটা পরে দেখাই। এরপর তোমার 7 নাম্বার, এখানে একটা অ্যারেঞ্জ দেওয়া থাকে, আমাদেরকে কারেক্ট করে লিখতে হয়। কেমন? এলোমেলো ভাবে কিছু বাক্য দেওয়া থাকে, একটা কারেক্ট করলে আমাদেরকে স্টোরি অথবা একটা প্যাসেজ আকারে সুন্দর করে লিখতে হবে। এটা সবাই তো জানো, এটা তোমরা তো 9-এ পড়ছো। কেমন? 9-এ পড়ছো না, এটা 10-এ তো এখন উঠছো না। আমার কথা বুঝো নাই? 9-এ তো ছিল, এটা সিলেবাস ছিল না, সেটাই বলতে যাচ্ছি, সিলেবাসে তো ছিল। Yes, sir. তাহলে দেখো এখানে প্রথমে কি হবে, আমাদেরকে প্রথমে বাক্যগুলো সবগুলো পড়তে হবে। দেখো, they were also jealous of great popularity of Socrates among people. They were also jealous, তারা একটু জেলাস ছিল of great popularity of Socrates among people. পিপলদের মাঝে সক্রেটিসের যে জনপ্রিয়তা, এটা নিয়ে তারা, এখানে তারা বলতে কারা জানো? মানে এথেন্সের সরকার, গভর্নমেন্ট, দ্য পিপল অফ দ্য এথেন্সের যারা তোমার সরকারি পদে
ছিল তারা সক্রেটিসের পপুলারিটি নিয়ে তারা একটু ঈর্ষান্বিত ছিল। Some of the youths became very developed to him. Some of the youths became very devoted to him. কিছু যুবক তার প্রতি খুবই আকৃষ্ট এবং তার প্রতি খুবই এই তোমার খুবই একটু অ্যাট্রাকটিভ হয়ে গেল। সক্রেটিস soon became very popular. খুব শীঘ্রই সক্রেটিস জনপ্রিয়তা অর্জন করলো। আমরা এলোমেলো বাক্য পড়তেছি এখন। Now there were some people in Athens who did not like his teaching. There were some people in Athens. অ্যাথেন্সে কিছু লোক ছিল যারা তাকে পছন্দ করতো না, তার টিচিংটাকে পছন্দ করতো না। They were men in authority with great influence. তারা হচ্ছে খুব প্রভাবশালী অথরিটি, তারা খুব প্রভাবশালী মানুষ ছিল। Socrates was never tired of teaching them. তাদেরকে শিখাইতে সক্রেটিস কখনো তোমার টায়ার ফিল করতো না। Young men gathered round him. ইয়াং ম্যানরা সবাই তাকে কি করতো? গ্যাদার করতো। অর্থাৎ যখন সে শিক্ষা দিত, সবাইকে টিচিং দিত, সবাই ইয়াং ম্যানরা এসে তাকে চতুর্দিকে জড়ো হয়ে যেত। These young people learned from the great teacher, just knowledge as is remembered even today all over the world. এই দেখো, এটা হচ্ছে এলোমেলো বাক্য। আমাদেরকে একটা স্টোরি এখান থেকে তৈরি করতে হবে। আমরা প্রথমে সিকোয়েন্স গুলো লিখে দেবো পরীক্ষায়, তারপরে আমরা কি করব? তারপর আমরা এই সেন্টেন্স গুলাকে একটা পেসেজ আকারে প্যারা আকারে লিখে দেবো, অ্যান্সার করব। এখানে আবার ইয়া করা যাবে না, নাম্বারিং করে অ্যান্সার করা যাবে না, এটা একটা স্টোরি টাইপের তোমাকে লিখে দিতে হবে। প্রথমে আমরা সি নেব এখান থেকে। সক্রেটিস সুন বিকেম ভেরি ভেরি পপুলার, প্রথমে আমরা সি নেব। এরপর আমরা দেখো ইয়াং ম্যান গ্যাদার্ড রাউন্ড হিম, এরপর আমরা জি নেব, ঠিক আছে। সাম অফ ইউথ বিকেম ভেরি ডেভোটেড টু হিম, তাহলে এরপর আমরা দেবো কি? বি। প্রথমে বললাম কি? সি, তারপর বললাম কি? জি, এরপর বললাম বি। এই সেটা একটু দেখো। দিস ইয়াং পিপল লার্ন ফ্রম দ্য গ্রেট টিচার্স, জাস্ট নলেজ অ্যাজ ইজ রিমেম্বার্ড ইভেন ডে অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। নেক্সট, এরপর আমরা দেখবো এফটাকে দেখবো। সক্রেটিস ওয়াজ নেভার টায়ার্ড অফ টিচিং দেম, এরপরে কি? সক্রেটিস ওয়াজ নেভার টায়ার্ড অফ টিচিং দেম, তাদেরকে শিখাইতে সক্রেটিস কখনো তোমার টায়ার্ড অনুভব করতো না। এরপরে নাও দেয়ার ওয়ার সাম পিপল ইন অ্যাথেন্স হু ডিড নট লাইক হিজ টিচিং, এইটাই দেব, ডি নাম্বার। নেক্সট, দেয়ার ওয়ার ম্যান ইন অথরিটি উইথ গ্রেট ইনফ্লুয়েন্স, এরপর আমরা দেব ই। এরপরে they were also jealous of the great popularity of Socrates among people, এটাই দেব। বুঝতে পেরেছ? এভাবে আমরা বুঝে নেব আমাদের এই রিঅ্যারেঞ্জটা। একটু দেখো অ্যান্সারটা, একটু খেয়াল করো, দেখা যাচ্ছে? দেখা যায়? কথা বলিও। স্যার Yes, sir, দেখা যাচ্ছে। Okay. Now I'm going to another model question, and this is model question 43. From this model question we will discuss item number 3 and 7. এখান থেকে আমরা item number 3 এবং 7 পড়ব। ওকে, এখানে একটু খেয়াল করো। এখানে একটা প্যাসেজ আছে, এই প্যাসেজটা তোমাদের বইতে দেওয়া আছে, ইউনিট 8 লেসন 1। ইউনিট 8 এর লেসন 1 একটা প্যাসেজ। এখানে আমরা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ পড়ছি না, হেরিটেজের একটা প্যাসেজ। এখান থেকে এই প্যাসেজের উপর ডিপেন্ড করে তোমাকে একটা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস করতে হবে। এই প্যাসেজের উপর ডিপেন্ড করে তোমাকে কি করতে হবে? একটা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস। এখানে একটা গ্যাপ থাকবে, গ্যাপগুলো আমাদের পূরণ করতে হবে। দেখো একটু, এই প্যাসেজ এখন পড়াচ্ছি না কারণ আমাদের টাইম শেষ হয়ে যাবে একটু পরে, আমাদের আরো 2টা আইটেম বাকি। আমি এই প্যাসেজের উপর ডিপেন্ড করে এটা কিভাবে করে দেখো। দেখো এরপরে প্যাসেজ, হেরিটেজ ইজ হোয়াট উই ইনহেরিট ফ্রম দ্য পাস্ট, লিভ উইথ দেম ইন দ্য প্রেজেন্ট অ্যান্ড দেন পাস অন টু আওয়ার ফিউচার জেনারেশন। ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ, এখানে আছে দেখো ওয়ার্ল্ড
হেরিটেজ ইন্ডিকেটস হবে এখানে কি হবে indicates places and sites that we got from the past বুঝতে পেরেছো এখানে আমরা কি দেব indicates শুনতে পাচ্ছো তোমরা কি শুনতে পাচ্ছো Yes, sir. Yes, হ্যাঁ ওকে একটু রেসপন্স করিও কেমন নাইলে এদিকে Yes, আমি sir. এগুলো অনলাইন ক্লাস তো প্রবলেম হয়ে যায় মাঝে মধ্যে সাউন্ডের সমস্যা হয়ে যায় তো এই জন্য একটু রেসপন্স করিও এরপরে দেখো দা 7 গম্বুজ মক্স ইন বাগেরহাট ইজ অ্যান কি হবে দেখো তো অফ চার্জ এ হেরিটেজ ইজ অ্যান এক্সাম্পল এখানে দেবো আমরা কি ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ চার্জ এ হেরিটেজ ইট ওয়াজ ডিক্লার্ড এ ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ইন 1985 বাই ইউনেস্কো এটা 1985 সালে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ হিসেবে ইউনেস্কো কর্তৃক ঘোষণা করা হয়েছিল অরিজিনালি দ্য হিস্ট্রিক মক্স সিটি ওয়াজ নোন অ্যাজ কলিফাতাবাদ এটা এই ঐতিহাসিক মসজিদটা একটা কলিফাতাবাদ হিসেবে পরিচিত মক্স সিটি এই মসজিদের শহরটা একটা কলিফাতাবাদ নামে পরিচিত ইট ওয়াজ সিচুয়েটেড এট দ্য আউটার দেখো অফ বাগেরহাট এখানে কি হবে অফ বাগেরহাট এজ অফ বাগেরহাট এখানে বাগেরহাটের পাশে কিংবা কিনারে দিতে পারবা বাগেরহাট টাউন এরপর আমাদের ডিতে আসে আমরা ইসলামিক architecture dominated the planning of the city ইসলামিক যে আর্কিটেকচার স্থাপত্য আছে এটাই ডমিনেট করেছিল অর্থাৎ ইসলামিক স্থাপত্যের উপর ডিপেন্ড করে এটা তৈরি করা হয়েছিল এখানে আমরা ডমিনেটেড দেব তারপর দেখো the decoration were reflections of reflection একটু খেয়াল করো Process-টা কি? এখন শোনা যাচ্ছে রায়হান yes, sir. जी सर ওকে Yes. তাহলে আমরা ডি তে দিলাম ডমিনেটেড আমরা ই তে দেব ই তে কি দেব বলো the decoration or a reflection of both Mughal and Turkish architecture এটা মোগল এবং তুর্কিদের স্থাপত্য নিয়ে গঠন করা হয়েছে ওদের যে স্থাপত্য শিল্প আছে এই শিল্পের উপর বেসড করে তৈরি করা হয়েছে নাও Sir, both. হ্যাঁ বোথ হবে এখানে দেখো অ্যানসার এখানে দেওয়া আছে একটু খেয়াল করো অ্যানসার দেওয়া আছে প্রথম হবে ইন্ডিকেটস এরপর হবে এক্সাম্পলের এই স্পেলিংটা একটু ভুল আছে এটা একটু কারেক্ট করি হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছ এখানে এটা হবে না Yes, sir. এক্সাম্পল এরপর হচ্ছে এজ তারপর হচ্ছে তোমার এখানে একটু স্পেলিং এ ভুল আছে এটা and হবে না। হ্যাঁ এটা হচ্ছে ডমি এটা এটুকু হবে না বুঝতে পেরেছো এখন ডমিনেটেড এরপর হচ্ছে বোথ Yes, sir. এরপর হচ্ছে বোথ নাও এটা মডেল কোয়েশ্চন 43 এর রিঅ্যারেঞ্জ ঠিক আছে he was the king of England on the other hand Richard led the Christian site it was holy for Christians too Jerusalem was a holy city for the Muslim Jerusalem ছিল মুসলমানদের জন্য একটা পবিত্র নগরী গাজী সুলতান সালাউদ্দিন was a great warrior গাজী সালাউদ্দিন ছিল একজন
বিখ্যাত যোদ্ধা, হি ওয়াজ এ গ্রেট রুলার টু, সে একজন শাসকও, সে একজন বিখ্যাত শাসকও। এ ক্রুসেড টুক প্লেস বিটুইন দ্য মুসলিমস অ্যান্ড খ্রিস্টানস, খ্রিস্টান এবং মুসলমানদের মধ্যে ক্রুসেড যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। হি হ্যাড লেড দ্য মুসলিম, হি হ্যাড লেড দ্য, সে মুসলমানদেরকে পরিচালনা করেছিলেন। তার এখানে আমরা এটা একটু মিলাবো। দেখো প্রথমে আমরা দেব ডি নাম্বার। খেয়াল করে একটু, জেরুজালেম ওয়াজ এ হোলি সিটি ফর দ্য মুসলিম। ওকে, বুঝতে পেরেছ? Yes, sir. নেক্সট আমরা দেব সি নাম্বার, ইট ওয়াজ হোলি ফর খ্রিস্টান টু, এটা খ্রিস্টানদের জন্য কি ছিল? পবিত্র নগরী ছিল খ্রিস্টানদের জন্য। এরপর আমরা দেব জি নাম্বার, এ ক্রুসেড টুক প্লেস বিটুইন দ্য মুসলিমস অ্যান্ড দ্য খ্রিস্টানস। এরপর আমরা দেব ই নাম্বার, ইতে আসো, গাজী সালাউদ্দিন ওয়াজ এ গ্রেট ওয়ারিয়র। এরপর আমরা দেব এফ নাম্বার, হি ওয়াজ এ গ্রেট রুলার টু, হি ওয়াজ এ গ্রেট রুলার টু। এরপর আমরা দেব বি নাম্বার, অন দ্য আদার হ্যান্ড রিচার্ড লেড দ্য খ্রিস্টান সাইড। এইচ নাম্বার বলছি, এইচ নাম্বার, হি হ্যাড লেড দ্য মুসলিম। আমরা এই যে এফ এর পরে দেব এইচ, এফ এর পরে দেব কি এইচ। এরপর আমরা দেব বি, অন দ্য আদার হ্যান্ড রিচার্ড লেড দ্য খ্রিস্টান সাইড, খ্রিস্টানদের যে পরিচালনা করে, খ্রিস্টানদের লিড দিয়েছিল রিচার্ড। হি ওয়াজ দ্য কিং অফ ইংল্যান্ড, তিনি ছিলেন ইংল্যান্ডের রাজা। ওকে, বুঝা গেছে এটা এইটুকু পর্যন্ত? Yes, sir. And now you can see answer to question number 7. এখানে অ্যানসার দেওয়া আছে, একটু খেয়াল করো সবাই। D plus C plus G plus E plus F plus H plus B plus A, তোমরা ওই যে নাম্বারিং করো 1 2 3 4 5 দিয়ে এভাবে এই একটা টেবল করে নিচে লিখবা আর কি, কেমন? আমি এখানে শর্টকাট লিখে দিয়েছি। আমার কথা বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. তোমরা উপরে দুইটা এইখানে টেবল করবা, দুইটা র থাকবে, তারপরে এখানে যতটা আটটা কলাম থাকবে, উপরে 1 2 3 4 5 8 পর্যন্ত দিবা, নিচে এই নাম্বার, এই যে আমাদের এই নাম্বারগুলো লিখে দিবা। এরপরে পেসেজটা নিচে, স্টোরিটা নিচে ধারাবাহিকভাবে লিখবা। আন্ডারস্ট্যান্ড? So this is the end of the class. Now, কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বলো। কোনো কোয়েশ্চেন আছে কারো? No, sir. এখানে বুঝো না যে এরকম কোনো কিছু আছে? No, sir. No, sir. আমরা নেক্সট আরো দুইটা পড়বো। এখানে দুইটা আছে তো আমাদের কোর্স প্ল্যানে, এই জন্য একটু বেশি ইম্পর্টেন্ট আইটেম গুলো করে যাচ্ছে। আমরা নেক্সট পেসেজ গুলোতে অন্য আইটেম গুলো করবো, কেমন? একটা করলে আমাদের সিলেবাস শেষ হবে না, সেই জন্য। So thank you so much. That's all for today. See you again. ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। Thank you, sir. Okay, thank you.